سانحہ گولی مار منہدم عمارت کے ملبے سے مزید 7 لاشیں نکال لی گئیں، اموات 27 ہو گئیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل، عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ سانحہ گولی بار میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی لقمہ اجل بنے۔ ریٹائرڈ پولیس اہلکار محمد علی، اہلیہ، بیٹی، بیٹا اور دیگر شامل۔ متاثرہ خاندان عمارت کی پہلی منزل پر رہائش پذیر تھا۔ لاشیں آبائی علاقے شکارپور روانہ کر دی گئیں۔ حیدرآباد سے رشتہ داروں سے ملنے آنے والا سفیان بھی حادثے کا شکار۔ 4 دن بعد لاش نکال لی گئی۔ سفیان کی کچھ ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ حیدرآباد میں سپرد خاک، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ گندم اور آٹا بحران کی ذمہ دار سندھ اور پنجاب حکومت سے قرار۔ سینٹ کی فوڈ سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ سندھ سرکار نے گزشتہ سال گندم کا ایک دانہ بھی نہیں خریدا۔ ساری گندم پرائیویٹ سیکٹر نے خریدی۔ پاسکو اور پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بھی 35% کم گندم خریدی۔ گندم کے ذخائر کم ہونے کے باوجود پولٹری سیکٹر کو 600 سے 700 ٹن گندم فراہم کی گئی۔ خواتین کا عالمی دن، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کو خراج تحسین۔ ملک بھر میں ریلیاں، شہر شہر تقریبات۔ خواتین نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل خواتین کے نام کر دیا۔ عالمی یوم خواتین پر وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی پیغام، کہا یہ دن خواتین کو مساوی حقوق فراہم کرنے کی یاد دلاتا ہے۔ دین اسلام نے بھی خواتین کو حقوق دیے۔ ایوان صدر میں بھی نمایاں تقریب، صدر مملکت کا خطاب، کہا خواتین ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی خواتین کو خراج تحسین، خصوصی پیغام دیا۔ کہا خواتین ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر قوم کی تعمیر میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہمیں بہادر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والی خواتین قوم کا فخر قرار۔ اسلام آباد میں عورت مارچ، نیشنل پریس کلب کے باہر خواتین کی ریلی پر پتھراؤ۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔ خواتین مارچ میں شریک برقع پوش مرد بھی گرفتار، کہتا ہے وزیرستان سے خواتین کی نمائندگی کے لیے آیا تھا۔ خواتین کے عالمی دن پر جماعت اسلامی بھی خواتین کے حقوق کے لیے نکل آئی۔ لاہور اور پشاور میں ریلیاں، اسلام آباد میں تکریم نسواں واک کا اہتمام۔ سراج الحق کا خطاب، کہا اسلام نے خواتین کو سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ کراچی میں نوجوان کا ٹیسٹ مثبت آیا، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پھر 6 ہو گئی۔ گزشتہ روز ایک مریض صحتیاب ہو کر ڈسچارج ہوا تھا۔ کرونا وائرس کے باعث اٹلی میں تاریخ کا سب سے بڑا لاک ڈاؤن، 11 صوبے قرنطینہ سینٹر میں تبدیل، 24 گھنٹے میں 50 ہلاکتیں، تعداد 233 ہو گئی۔ ایران میں آج 49 ہلاکتیں، تعداد 194 ہو گئی۔ وائرس 102 ممالک تک پھیل گیا۔ دنیا بھر میں ہلاکتیں 500 سے زائد، صرف چین میں ہلاکتیں 3097 ہو گئیں۔ نالائق اور نااہل حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ بلاول بھٹو کی تنقید، حکومت نے پلان کے بغیر IMF سے معاہدہ کر لیا۔ ملکی خود مختاری پر سودے بازی کی گئی۔ السلام علیکم، آج 9 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں صبا شیخ اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کراچی میں کرونا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کرونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ اتوار کے روز 4 ٹیسٹ کیے گئے۔
जिसमें से एक केस मुस्बत आया है। कोरोना का शिकार होने वाले शख्स का ताल्लुक कराची से है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। कराची में कोरोना वायरस का एक और केस सामने आ गया है। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि इतवार के रोज 4 टेस्ट किए गए, जिसमें से एक केस मुस्बत आया है। बुलेटिन में अब जिक्र सानिया गोलीमार का। मुनहदिम इमारत के बल्बे से आज मजीद 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिसके बाद सानिया में जांबाग अफराद की तादाद 27 हो गई है। शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद भी लुक़मा अजल बने। मुतासरा खानदान इमारत की पहली मंजिल पर रिहाइश पजीर था। 4 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, ताहम इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान जलीस इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। जी फैज़ान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिजविया में, जहाँ पर इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें अब तक जो है वो 27 अफराद की हलाकत जो है वो हो चुकी है। कई अफराद इसमें ज़ख्मी हैं और इस वक्त मैं उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर इमारत जो है वो मुनहदम हुई। रेस्क्यू का अमल कुछ देर कबल तक जारी था, लेकिन कुछ रेस्क्यू के जो एहलकार और रज़ाकार और हुक्काम हैं वो कहते हैं कि रेस्क्यू का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इमारत का जो मलबा है वो सिर्फ उठाने का काम यहाँ पर बाकी रह चुका है। इस वक्त मेरे साथ चीफ फायर ऑफिसर इम्तियाज़ अफजल साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कितना वक्त दरकार था इस तमाम तर अमल में और अभी मजीद कितना जो है वो रेस्क्यू का अमल इसमें किया जा सकता है। जितने भी फोर्सेस थी या जितने भी हमारे रेस्क्यू टीमें थी वो मेरे अंडर में भी थी, KMC मेयर साहब के अंडर में, और बेहतर चीफ फायर ऑफिसर में ऐलान करता हूँ कि ऑपरेशन इज क्लोज। यहाँ पर मशीनों को भी जो है वो रोक दिया गया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में कुछ मलबा मौजूद है, इसको उठाने का जो है वो सिलसिला अभी भी जारी है। जी, कराची की इमारत क्या गिरी, आसमान ही गिर गया। 27 जिंदगियां लुक़मा अजल बन गईं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला सुफियान की मैयत आबाई घर पहुंचा दी गई। इलाके में सोग की कैफियत पाई जाती है। हैदराबाद के 25 साला सुफियान की शादी को 2 माह ही हुए थे कि मौत उसे कराची खींच लाई। बुध की शाम फोन पर फुपी से बात कर रहा था कि अचानक इमारत गिर गई। सुफियान अलमारी के नीचे दब गया। मोबाइल फोन के जरिए अहले खाना से 7 घंटे तक राब्ते में रहा। हर पल हर घड़ी यही आस थी कि कोई उसे इस मदफन से निकाल लेगा। रेस्क्यू कोई नहीं है, सिर्फ लोगों को हटाना काम रह गया है कि इधर से हट जाएं, इधर से हट जाएं, ये करें। तो रेस्क्यू तो कम से कम फास्ट होना चाहिए। कोई सहूलत कोई कुछ नहीं था। फिर मोबाइल फोन बंद हो गया। घर वालों की आस तब भी न टूटी, लेकिन 4 रोज बाद टूट गई। सुफियान मर गया। मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। सुफियान के वालिद साजिद शेख कहते हैं, इमदादी काम तेज होते तो जिंदगियां बच जाती। 4 दिन से बच्चा फंसा है, चिल्ला रहा है। जुमेरात से टेलीफोन मुसलसल उन्होंने सब वो किया है। सफियान नाम है बच्चे का। उन्होंने पूरे प्लाजा को बोला, पूरे प्लाजा को तामुन करो, ये नहीं मेरे साथ ही करो। सुफियान को तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया, लेकिन इस बोसीदा सिस्टम और इससे मुंसलिक करप्ट अनासिर को अभी दफन करना बाकी है। सानिया गोलीमार में जहां कई जिंदगियां लुक़मा अजल बनी, उन्हीं में एक खानदान शिकारपुर का भी था। एक ही खानदान के 7 अफराद की लाशें शिकारपुर के लिए रवाना कर दी गईं। शिकारपुर में जहां मैयतें पहुंची हैं, वहां के क्या मनाजिर हैं, ये जानेंगे आज उसके नुमाइंदे अमजद हुसैन आराई से। जी, अपडेट कीजिए अमजद। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शिकारपुर के उस बदनसीब खानदान के साथ जो गोलीमार में सानिया पेश आया था, जिसमें एक ही खानदान के 7 अफराद जो हैं वो इस साने में जाँ बाक हुए थे, जिनकी मैयत बताया जा रहा है कि रात को देर से यहाँ पर पहुँचेगी। जैसे उनकी हलाकत की खबर मिली तो यहाँ पर बड़ा माहौल जो है वो अश्कबार हो गया था। इस वक्त यहाँ पर उनके रिश्तेदार और इलाके के लोग और जो उनके दोस्त हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ देर के बाद यहाँ मैयतें उनकी पहुँचेगी और बताया जा रहा है कि कल 10 बजे जो इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी पुलिस लाइन में। तो इस वक्त यहाँ पर उनके रिश्तेदार और दोस्त यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और हर आँख जो है वो अश्कबार है। जी
دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سینٹ کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کمیٹی نے گندم اور آٹا بحران کی ذمہ دار پنجاب اور سندھ حکومتوں کو قرار دے دیا۔ 2019 میں پاسکو اور صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹ نے ٹارگٹ سے 35% کم خریداری کی۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کی جانب سے سرکاری سطح پر گندم خریدی ہی نہیں گئی۔ نجی شعبے نے گندم کی زیادہ خریداری کر کے اس کی ذخیرہ اندوزی کی۔ گندم اور آٹے کا بحران پیدا ہوا یا پھر یہ بحران پیدا کیا گیا؟ سینٹ کی نیشنل فوڈ سیکیورٹی کمیٹی نے سب کچھ بتا دیا۔ بحران کی ذمہ دار پنجاب اور سندھ حکومت ہے۔ کمیٹی نے رپورٹ سینٹ میں پیش کر دی۔